ناظرین رہنما میں آج ہم آپ کی ملاقات اپنے قریبی دوست اور انتہائی عزیز ملک ترکی سے آئے ہوئے ہمارے ہی ملک سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت سے کروا رہے ہیں، اور جن کا تعارف وہ ہم ڈیٹیل میں آپ کو پیش کریں گے، لیکن ہمارے دل سے قریب ہیں، ہمارے جذبات سے قریب ہیں اور ہمارے بہت قریب ہیں جناب ڈاکٹر فرقان حمید صاحب۔ شکریہ جناب، کیسے ہیں؟ میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا، اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ اپنے ہی ملک پاکستان میں جو آپ کا آبائی ملک ہے، اور حالیہ دنوں آپ اردوان صاحب کے ساتھ تشریف لائے تھے، جی ہاں، تو یقیناً اس مٹی کی محبت نے آپ کو کچھ دن کے لیے روکا، اور آپ نے ہمیں بھی موقع دیا اور اپنے بہت سارے چاہنے والوں کو۔ اور ویسے میں بتاتا چلوں ناظرین، ہمارا ملک کا ایک بہت معروف اخبار روزنامہ جنگ، اس میں جو ہے ہم ان کی تصویر اور ان کا کالم یار من ترکی کے نام سے پڑھتے رہے، اس عنوان سے ہم ان کی تحریروں سے ان کو اور ترکی کے حوال کو ہم جانتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فرقان صاحب، میں چاہوں گا کچھ تھوڑا بچپن سے ہم سٹارٹ کریں، اگر بچپن آپ کا کہاں کیسا گزرا، کس طرح سے پھر آپ ترکی گئے، تو وہ تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے۔ ہاں، یہ بچپن میں میرے والد صاحب سینٹو میں جو تھے، ان کو ڈیپوٹیشن پہ، یعنی وہ منسٹری آف ڈیفینس میں تھے، وہاں سے سینٹو میں جو ہے ڈیپوٹیشن پہ گئے، اور تقریباً سے یہ 74 کی بات ہے، یہ اس عرصے میں وہاں اس وقت جو ہے وہاں پہ سائپرس کی لڑائی جنگ جو ہے وہ مشہور ہوئی تھی، سائپرس پر ٹرکی اور یونان کے درمیان۔ ان دنوں ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تھے، اور تقریباً میرے والد صاحب وہاں پہ 4 سال جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا، اور اس عرصے کے دوران جو ہے وہ پھر ہم نے بچپن میں ہونے کے ناطے جو ہے ہم نے جو ہے ترکی زبان سیکھ لی۔ اس کا جو بعد میں بڑا ایڈوانٹیج ہوا، پھر یہ سلسلہ جو ترکی زبان کا چلتا رہا، سسٹرس کو بھی ترکی زبان آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، اس طرح یہ ترکی زبان کے ساتھ ایک رشتہ منسلک ہو گیا، جو پھر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج وہاں پہ میں نے ٹرکی زبان پڑھانا شروع کر دیا، پھر سلسلہ گاہے بگاہ آگے بڑھتا۔ وہاں سے پاکستان، ہاں، وہاں سے 4 سال وہاں پہ رہنے کے بعد ابتدائی تعلیم وہاں ٹرکی سے حاصل کی تھی، وہاں مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے یہ پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان میں جو ہے یہ ہمارا گورنمنٹ کالج ہے H9 اسلام آباد میں۔ جی ہاں، اسلام آباد میں تھے، جی ہاں بالکل۔ تو پھر یہاں سے آپ نے تعلیم ماسٹرز تک مکمل کری؟ ہاں جی ہاں، یہاں سے میں نے ماسٹر تک تعلیم مکمل کی تھی۔ اسی دوران جو ہے کیونکہ میری ٹرکی اچھی تھی، پھر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج نے کہا کہ ہمیں ایک ٹرکش ٹیچر کی ضرورت ہے، تو میں نے اپلائی کر دیا، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ فوری طور پہ وہ ایک ایسا سلسلہ وہیں سے میری جو ہے وہ ٹرکی زبان کے بارے میں۔ اچھا، میں ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب جو کہ لکھتے بھی ہیں اخبار میں، بلکہ ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے ترکی کے جو قومی سرکاری ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، ترکش ریڈیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اس میں یعنی ترکی کی ہمارے سے محبت ہے، انہوں نے اردو کا ایک باقاعدہ ایک سیکشن اس میں ایک سلسلہ کیا ہوا ہے، اور اس کو بھی اردو ڈپارٹمنٹ کو یا اردو سیکشن کو ہیڈ کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرقان صاحب۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے شروع میں پاکستان آ کے پھر تدریس کے جو ہے شعبے سے وابستہ ہوئے، جی، تو پھر ترکی جانا آپ کا جو ہے۔ ہاں، پھر اسی دوران آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹرکی سے ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے، اور ڈیلیگیشن کی پھر میں ترجمانی کیا کرتا، مترجم کے طور پر۔ اگر کوئی منسٹر ہے تو اس کے ساتھ، اگر کوئی پریزیڈنٹ آیا تو اس کے ساتھ، وہ پریزیڈنٹ کے نان ایورن کے دور میں جو مجھے وہ انہوں نے اسکالرشپ PhD کی اسکالرشپ آفر دی تھی، اور یہ میرے لیے بڑا اہم موقع تھا۔ میں نے فوری طور پہ فائدہ اٹھایا، اپلائی کر دیا، انہوں نے پھر جا کے انہوں نے بندوبست کیا، اور میں ٹرکی واپس PhD کرنے کے لیے جو ہے چلا گیا۔ جی بس، تو یعنی یہ آپ کا جو ہے سفر تھا جو کہ ترکی جا کر جو ہے وہ، تو PhD کے بعد آپ نے پھر یہ TRT جوائن کیا، یہ کیا سلسلہ؟ ہاں، PhD میں نے ایکچولی انقرہ یونیورسٹی ترکی زبان میں کی تھی، اور وہیں پہ پھر میں نے ترکی زبان PhD مکمل کرنے کے بعد، اسی دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلو TRT جو ہے ٹرکش ریڈیو ٹیلی ویژن، وہاں کے شعبہ اردو میں جو ہے یا اردو سروس میں نے ایز اے پارٹ ٹائم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، خبریں اپنے ترجمہ کیا کرتا تھا، اور جو ہے وہ سلسلہ۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنی PhD کی تعلیم مکمل کی، پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی، اور یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر کے طور پر یا لیکچرر کے طور پر جو بھی آپ کہتے ہیں وہ شروع کر دیا۔ تقریباً جو ہے وہ پھر میں نے ترکوں کو اردو زبان، یعنی میں نے PhD جو کی تھی ٹرکی زبان میں کی تھی، لیکن میں نے ترکوں کو اردو زبان پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں کیا ایسا ہے کہ وہاں اردو زبان کو جو ہے وہاں اتنی اہمیت حاصل ہے، وہاں ڈپارٹمنٹ بھی ہیں اردو کے، آپ بتا رہے ہیں، جی ہاں، پڑھاتے ہیں وہاں، ایسا کیا اردو سے کیا محبت ہے؟ وہ ایک تو یہ تھا کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تھرو آؤٹ
सल्तनत उस्मानिया के दौर से चले आ रहे हैं और तुर्कों में पाकिस्तान की के बारे में जिसे कहते हैं बड़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान के जानने के बारे में बहुत कुछ वो चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर भी, मैं आपको बताता चलूँ, बातचीत चल रही है तो उनको ज़बान सीखने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इसलिए कि उनको इंग्लिश नहीं आती। आपको तुर्कों देखा होगा कि तुर्क आमतौर पर इंग्लिश से ज़्यादा, अब खैर चेंज हो गया, तो मैं बात कर रहा हूँ 89 वगैरह, उस वक्त इंग्लिश का कोई वो कंसेप्ट नहीं था वहाँ पे। तो उनको अगर कोई चीज़ सीखनी है, कुछ करना है, तो वो फिर वो कन्वर्ट करते थे, फिर वो जो है वो उर्दू डायरेक्ट, कोई उर्दू की डिक्शनरी कोई नहीं थी। फिर मैंने सोचा यार ये बड़ा मुश्किल इनका काम है, कुछ इतनी मोहब्बत ये लोग पाकिस्तान से करते हैं, उर्दू से करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, 4 साल का कोर्स मुकम्मल करते हैं, तो इनकी फिर हेल्प की जाए। फिर मैंने उसी दौरान जो है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उर्दू ज़बान, मैंने ये जो है उर्दू टर्किश और टर्किश उर्दू जो है, ये दोनों उसमें वो थे, वो मैंने फिर लुगत जो है वो तैयार की, और लुगत जो है उनको तैयार करके। ये जो उर्दू तुर्की जो लुगत है उसके आप यानी बानी मुसन्निफ आप ही? हाँ, मुरतब जो है मुझे बिल्कुल, जो पहली दफ़ा जो तैयार की है वो मैं नहीं तैयार की, इसके बाद क्योंकि आप एक तो तदरीस से वाबस्ता भी थे जी, आपको ये था कि इसका कोई हल होना चाहिए कि उनको मीनिंग, क्योंकि वो पहले इंग्लिश पे ट्रांसफर करें फिर उससे वो बड़ा टाइम लगता था जी उस वक्त, क्योंकि ये कोई वो इंटरनेट का ना दौर था ना कुछ था, ये था बड़ा मुश्किल पेश। एक और चीज़ है जो तुर्की ज़बान में बड़ी जो मिठास, जो चाशनी है, जो हमें सुनने को मिली, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो बिल्कुल उर्दू जैसे हैं, मतलब हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअली देखा जाए ये तकरीबन 7000 के करीब वर्ड ऐसे हैं जो फ़ारसी, अरबी और उर्दू में कॉमन है। नमाज हो गया, हर शे हो गया, हर हफ्ता हो गया, आसमान हो गया, इस तरह के बड़े अल्फाज हैं जो कॉमन, जो उसमें भी चलते हैं, पर्शियन में भी चलते हैं, अरबी में भी चलते हैं और टर्किश ज़बान में भी चलते हैं जी। तो इससे उसकी जो जब सुनते हैं तो एक अलग मिठास, एक अलग मज़ा होता है, तलफ़्फ़ुज़ का बहुत फ़र्क है जी है, वो एक अलग वो होता है जी हाँ। तो खैर ये तो आपके इब्तदाई हालात थे, और जिस तरह से आपने सफ़र किया, फिर पेशा ज़िंदगी में आपने बताया जैसे कि तदरीस से आप वाबस्ता रहे, तो दौरान तदरीस जो है आपको कुछ तजुर्बात हुए हों, कुछ ऐसे कुछ हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, ये चीज़ आपको बता दूं, मेरे पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बराबर हो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। वो कैसे आपको बता दूं, मैंने लैंग्वेज में जो है 100% मार्क्स लेकर, यानी 100 ज़बान लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में 100% मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत कम है। चले मिल भी जाए तो 100% मिलेंगे, उसको 100% से अब तो नहीं मार्क्स मिल सकते। तो 100% मार्क्स लेकर मैंने जो है अपनी PhD मुकम्मल की, और अभी तक ये रिकॉर्ड जो है अभी तक ना टूट सकता है ना आइंदा टूटेगा। हाँ, अलबत्ता बराबर ज़रूर हो सकता है जी हाँ। तो ये आपका जो है मतलब समझना चाहिए पूरी दुनिया के हिसाब से एक ग्लोबल रिकॉर्ड हम इसको करार दें, या तो विद इन तुर्की? हाँ, मुझे बाकी ममालिक का पता नहीं वहाँ सिस्टम क्या नहीं, मैं तो टर्की की बात कर रहा हूँ, टर्की और पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो ये होता है कि थीसिस होता है। हाँ, थीसिस प्लस जो है आपके जूरी से पहले रिकॉर्ड, वो पूरे मार्क्स देखे जाते हैं जूरी में कितने, वो जी हाँ जी हाँ सारा वो देखे, टोटल मार्क्स देखे जूरी, यानी उससे पहले आपको पता जूरी होती है और उसके बाद आपका थीसिस होता है, थीसिस के बाद जो टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं जी माशाल्लाह। तो ये भी बड़ी एजाज़ की बात है कि ये आपने हासिल किया। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था दौरान तदरीस यानी ऐसे बेशुमार यानी आपके जो शागिर्द होंगे तो वो उसमें कुछ ऐसे नाम भी होंगे जो आपको आज भी याद हों या कुछ ऐसे हों, उनके दरमियान कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर आप हमारे साथ करना चाहें, कोई यादगार वाक़या उर्दू पढ़ाते वक्त? हाँ, ये होता ये देखिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जब रोज़ों का सीज़न आता है, रोज़े आते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, तो अच्छा जी रोज़े, अब मैंने काम नहीं करना, मैं रोज़ा लग रहा है, ये हो रहा था वो हो रहा, हम उसको बड़ा ही ज़्यादा ऊपर वो ले जाते हैं, हर चीज़ हर ये अपने ऊपर वो। लेकिन मैंने टर्की चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे, ये ना आप स्कर्ट पहने, आप समझते हैं कि यार ये तो एडवांस ने थोड़ी रोज़ा रखा, इसे क्या पढ़। तो मेरी शाम को भी क्लासेस हुआ करती थी, तो मैं देखता कि चलो ठीक है रोज़ा रखा या मैं, ये मेरा पर्सनल है, लेकिन वो देखता ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, और क्लासेस हो रही है, अज़ान हो गई शाम की अज़ान, तो रोज़ा जो है वो इफ्तार हो रहा है, क्लासेस भी जा रही है, तो लड़कियों ने या लड़कों ने क्या करना, जेब से जो एक चॉकलेट निकाल के वो कर लेना, ये चीज़ मुझे जो है वो बहुत जी हाँ। आज तक देखता हूँ पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन ही नहीं, पाकिस्तान में तो रोज़े रखने हो तो वो सब तालीमी इदारे जल्दी छुट्टी हो जाती है। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में थोड़ा सा ये टाइम चेंज हो जाता है वहाँ पे, वो सर्दियों शाम 7 बजे तक क्लासेस कंटिन्यू रहती थी, तो जब 5 बजे के करीब होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में तो रमज़ान में ओवरऑल माहौल चेंज हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो देखिए
सरकारी दफातर के टाइमिंग कम हो जाते हैं, स्कूलों के टाइमिंग कम नहीं हो जाते वहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये जो बसों के ड्राइवर हैं, ये सारा कुछ है, बसें चल रही होती हैं, वो जेब से निकालते हैं चॉकलेट, ये जो कुछ भी हो, अच्छा, इफ्तार तो किया, यहाँ तो किसी को परवाह अच्छा, कोई नहीं है, कराची बाद में में तो- जब ख़त्म हो तो जाके खाना कराची वाना में तो खा। मैं नाज़रीन जानते होंगे ये ऐसा माहौल हो गया, ये मतलब गुज़िश्ता 5 सालों में इतना बड़ा है कि जगह जगह लोग रोक रोक के अफ्तार करा रहे होते हैं, जगह जगह। यानी कराची तो वैसा कि अब असर के बाद से ही अफ्तारियाँ बंटनी शुरू हो जाती हैं, मेन शाहराहों गलियों चौराहों पर लोग। ये गुज़िश्ता 3 साल में बढ़ा है पाकिस्तान में, हैरत अंगेज़ तौर पर ओवरऑल तो नहीं, कराची में। यानी मैं लास्ट में आपको बताऊँ, हैरत होगी, एक चौरंगी कहते हैं 4 रास्ते होंगे, जी हाँ, लेकिन 4 उसके जो गलियां जहाँ से लोग आ रहे होते हैं, मेन चौरंगी सखी हसन चौरंगी बता रहा हूँ, वहाँ 12 मकामात पर 12 चौरंगी है, लेकिन 12 मकामात पर अलग अलग लोग बैठ के अफ्तार करवा रहे हैं, वो बिरयानी की देगें खाना खिला रहे हैं हाँ लोगों नहीं वहाँ पे भी ये चीज़ होती है, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर वो करवाते हैं जी हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाँ, काम जब आपका वो कहते हैं काम कर रहे हैं, उसके बाद आपका इफ्तारी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आप रोज़ा खोल लें, बाद में जब आपके पास टाइम है तो वो करें। ये नहीं वो ये नहीं है कि नहीं मैंने अब काम नहीं करना, मेरा रोज़ा है, ये चीज़ नहीं है उन लोगों ये में। बहुत जी अच्छी हाँ। आपने बताई।